면에 흩으셨더라. The first book in the Bible is a book you've probably heard of. It's called Genesis. Genesis comes from a Hebrew word. It's pronounced reshit, and it just means beginning. Now, there's a lot of stories from the book of Genesis, and it's easy just to pull out a specific story and try to tell you what it might mean. But we think the best way to understand this book is to look at the book as a whole and show you how the whole thing is designed. The book is designed to fall into two main parts. You have chapters 1 through 11, which is telling the story of God and the whole world. And then you have the second part, which is about God and Abraham's family, as chapters 12 through 50. And how the two of those parts relate, that's where you find the message of the book. Okay, so let's start back at the beginning. The first part of Genesis begins with a creation story where God creates everything. And how exactly that happens, of course, that's where all the debates come. But he takes a dark, watery chaos and he turns it into a beautiful garden where humans can flourish. That sounds nice. It does sound nice. In fact, 7 different times God says of all that he's made that it's good. And this is where we meet the first human characters in the Bible, Adam and Eve. They're both individual characters, but they're also representative. Adam is the Hebrew word for humanity, and Eve is the Hebrew word for life. And God creates them in his image. In other words, humanity reflects, or is meant to reflect, the creativity, the goodness, and character of the Creator out into the world that he's made. And they're supposed to reproduce and make cultures and neighborhoods and art and gardens and everything else. But he gives them a moral choice about how they're going to go about building this world. And this is what the tree of the knowledge of good and evil is all about. And he tells them, don't eat of the fruit of this tree or you will die. What's that all about? So up till now, God has been the one defining and providing what is good. And so God is the one with the knowledge of good and evil. But now this tree represents a choice. Will the humans trust God's definition of good and evil, or are they going to seize the opportunity and define good and evil for themselves? And Adam and Eve eat the fruit. This is the core biblical explanation for that concept of sin, that desire to call the shots myself. It's the inward turn of the human heart to do what's good for me and my tribe, even if it's at the expense of you and your tribe. And the problem is humans are horrible at defining good and evil without God. And so now that humanity's made this choice, things get really bad. So Genesis 3 through 11 is like tracing this downward spiral of all humanity. So Adam and Eve, they can't trust each other anymore. And so there's a little story about how they were naked and felt fine about it beforehand, but now they feel shameful because all of a sudden Adam's definition of good and evil might be different than Eve's, and so they hide from each other. Then there's another story of temptation. Cain is jealous of his brother Abel, and he gives in and kills him. There's a story right after Cain about a guy named Lamech, and all we know about Lamech is that he accumulates wives like property, and he sings songs about how he's a more violent, vengeful person than Cain ever was, and he's proud of it. Things get so bad with the human race that we see God decide to just wipe us out. Yeah, we typically think of the flood story is about God being angry, but it actually begins with God's sadness and grief about the state of his world. And so out of his passion to preserve the goodness of his world, he washes it clean with the flood. But there's a glimmer of hope. He chooses Noah and his whole family, and he saves them on this boat. Yeah, don't forget about the animals. Right, and the animals. So Noah and his family are going to reboot all of humanity. I mean, he must be a pretty great guy. But this is the story most people don't know because it's kind of weird, is that Noah gets off the boat and he plants a vineyard and he gets totally plastered. And then something sketchy happens in his tent with his son. It's a tragic story. So from here, humanity grows again, but things are as bad as before. And the last story is the famous story of the Tower of Babel. And in this story, you have all of the nations uniting together to use this new technology they have, the brick. And they want to make a name for themselves and build this big city with a huge tower that will reach up to the gods. But God knows that this city will be a nightmare. And so in his mercy, he
he scatters them. And all of these stories, they're underlining the same basic idea. When humans seize autonomy from God, when they define good and evil for themselves, it results in a world of tragedy and death. And this leaves you wondering, is there any hope for humanity? Yes, yeah, there is. It's the very next story that answers that question. It's the beginning of God's mission to rescue and restore his world. 네, 여러분 오늘부터 토라 시리즈가 진행이 됩니다. 여러분들이 함께 주중에 말씀을 이 창세기부터 모세오경, 이렇게 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기까지를 이렇게 읽으시면 보다 더 주일 말씀이 은혜가 되고 또 여러분들에게 귀에 잘 들어올 것 같습니다. 같이 성경을 읽어주시면 좋겠어요. 여러분 이 창세기부터 신명기에 이르는 이 구약 성경의 첫 시작이 되는 5권의 책을 우리가 이제 토라라고 합니다. 그리고 또는 모세가 기록한 글이라고 해서 뭐라고 할까요? 모세오경이라고 합니다. 네, 이 5권의 성경이 우리가 이게 성경을 읽으면서 어떻게 보면 가장 넘기가 어려운 그런 산이기도 해요. 그죠? 성경책을 탁 펼쳐서 읽기만 하면 이게 창세기부터 출애굽기는 그래도 좀 읽을만 한데 어떻습니까? 레위기부터 고민입니다. 레위기부터 이게 무슨 말인지 모르겠어요. 왜 나는 성경을 읽으면서 행복할 수가 없어? 이렇게 아우성을 치면서 성경을 읽기를 이제 그만두는 친구들이 속출하는 사태가 벌어지곤 합니다. 여러분 그런데요, 왜 성경을 읽기가 여기가 힘들까요? 읽기 힘든 이유는 뭐다? 여러분 뭐 인강이나 학원에서 자주 이렇게 듣는 그런 소리 있잖아요. 그런 이야기들. 왜 읽기 힘든 이유는 뭐다? 네, 이해를 못해서 그렇다. 네, 성경 전체의 이 큰 물줄기, 이 큰 흐름이라고 할 수 있는 이 성경, 특별히 이 모세오경 안에서도 그런 작은 물줄기, 그 흐름들이 또 있거든요. 그런 것을 우리가 좀 알면 참 좋으련만 이걸 먼저 뭐 얘기해 주는 분들도 많이 없었고 여러분들이 들을 기회도 많이 없었으리라 생각합니다. 여러분들 이 성경을 이제 오늘부터 우리 모세오경을 이제 볼 건데, 토라를 볼 건데 가장 큰 줄기는 이렇습니다. 오늘 이 설교 주제, 설교의 이 제목처럼요. 이 인간의 어떤 행보와 그에 따른 하나님의 응답은 무엇인가? 우리는 이것이 가장 큰 주제가 될 것 같아요. 그래서 이 주제를 가지고 창세기에서부터 계속해서 반복해서 등장하는 이야기들은 무엇인가? 하나님은 어떻게 응답하셨고 사람은 또 어떻게 행보를 걸어가는가? 이것을 한번 살펴보려고 합니다. 거기 안에는 조금 이따 살펴보겠지만 하나의 또 중요한 키워드가 있거든요. 자, 그러면 우리가 좀 이 말씀을 좀 시작하고 우리가 말씀을 받기 전에 좀 한 번 더 우리가 결단했으면 좋겠어요. 여러분 성경을 우리가 지금 뭐 코로나다, 교회 갈 수가 없다, 뭐 여러 가지 힘든 일이 나한테 있다, 이런 이유들은 저마다 있을 거예요. 목사님도 있고요, 여러분들도 있을 거예요, 선생님들도 있습니다. 그런데 이러한 이유로 우리가 이 신앙생활을 게을리하는 것을 우리가 좀 멀리 해야 될 것 같아요. 여러분 언제까지 우리가 이제 주저앉아 있겠습니까? 우리 다시 한번 일어납시다. 이번 기회에요, 여러분 성경이 담긴 이 하나님의 그 깊은 메시지가 무엇인지를 같이 한번 발견해 보자고요. 여러분들이 성경을 탐독하시고 계속해서 이 성경을 보는 것을 즐거워하시고 계속해서 하나님의 말씀이 여러분 마음에 박힐 수 있도록 한번 우리 같이 한번 힘을 내서 말씀 읽기를 시작해 보았으면 좋겠습니다. 성경을 집어 읽으시는 여러분 되시길 간절히 축원합니다. 자, 그러면 여러분 창세기의 말씀을 살펴보겠습니다. 영상에서 봤던 것처럼 창세기는요, 이야기의 흐름상 1장부터 11장까지를 한 묶음으로, 또 12장부터 50장까지를 또 한 묶음, 이렇게 두 파트로 나눠 이해하면 그 그림이 잘 그려집니다. 오늘은 그래서 창세기 1장부터 11장에 이르는 이 바벨탑 사건까지 이르는 이 이야기들이 어떻게 진행되는지를 간략하게 말씀을 드리고요. 오늘 선포된 이 창세기 11장의 말씀을 집중하면서 보면서 하나님께서 우리에게 무엇을 말씀하시고자 하는지를 우리가 같이 적용해 보려고 합니다. 자, 그러면 조금 더 자세히 창세기 1장부터 11장의 말씀을 들려드릴게요. 하나님께서요, 천국의 실상이 무엇인지 이미 보여주셨죠. 네, 그게 바로 창세기 1장부터의 이야기였잖아요. 다시요, 여러분, 천국, 하늘나라에 대한 것이 그게 정말 어떠한 곳인지를
간략하게나마 보여주셨습니다. 하나님의 백성들은 어떻게 살아가는지, 하나님의 백성들이 살아가야 할 그 나라, 그 왕국은 어떤 모습이어야 하는지를 이 창세기 초반에 말씀을 해주시죠. 여러분, 그런데 어떻게 됐나요? 그럼에도 불구하고 하나님의 그 나라, 하나님의 그 왕국을 이미 맛보았던 이 아담, 하와, 그들은 불순종의 길로 들어섰죠. 사람들은 점점 번성했지만 마음의 그 복수의 칼, 또 분노의 칼, 죄악의 칼을 만들어서 사람들을 해치거나 그렇게 자신의 욕심을 탐하는 그러한 길로 나아가는 것을 봅니다. 또 그뿐만이 아니었죠. 사실 그런 마음의 칼, 그런 어떤 복수의 칼, 이 마음의 그런 날카로움 뿐만 아니라 실제로도 연장과 도구를 만들었어요. 사람들은 그렇게 자신들이 이렇게 도구를 사용하게 되는 것이죠. 그러면서요, 인간 자신들이 어떤 것들을 꿈꾸기 시작했냐면 스스로 어떤 왕국을 만들어도 되지 않을까? 라는 그런 생각들을 가지기 시작합니다. 아까 영상에서 여러분 보셨지만 반복해서 강조되었던 것 혹시 기억하십니까? 네, 오늘 말씀 제목처럼 인간은 계속해서 반역의 길이 주류가 되어 버린다는 거예요. 네, 아까 마지막 쯤에 이제 그림이 나왔어요, 그죠? 네, 이렇게 칼을 들고 있는 가인의 모습부터 해서 쫙 참 어떻게 그렇게 한결같이 그렇게 죄악의 길로 들어서는지, 그런 인간의 모습들이 나오면서 그때마다 하나님은 더 이상 이 참 죄와 함께 있으실 수 없는 분이시기 때문에 그 죄를 관용하실 수 없는 분이시기 때문에 어떻게 해요? 응당한 죄의 벌을 그리고 죄의 심판을 내리셔야 마땅했죠. 그리고 또 그렇게 행하셨습니다. 자, 여러분 우리가 잠깐 좀 생각을 한번 해볼게요. 여러분 색깔에 대한 이야기로 한번 넘어가 볼게요. 여러분 빨간색 하면 어떤 게 좀 떠오르시나요? 여기서 레드벨벳 얘기하는 친구들이 지금 꼭 있다. 누군지 말 안 해도 있어요 지금. 자, 여러분 저는요 빨간색 하면 성경을 볼 때 이 피가 떠올라요. 하나님께서 이 피, 곧 생명이라 여기셨거든요. 이 생명을 얼마나 소중하게 여기시는지 몰라요. 많이들 하나님에 대해서 오해하는 게 있어요. 저는 계속해서 이 말씀을 드리는 게 뭐냐면 하나님께서 막 홍수로도 막 쓸어 버리시고 사람을, 또 오늘 본문 말씀 보면 사람들 다 지면에서 이렇게 흩어버리시겠다고 그렇게 하는 거 보면 하나님이 굉장히 생명을 소중히 여기지 않는 것처럼 보일지 몰라요. 근데 여러분 이건 크나큰 우리의 오해입니다. 하나님이요 생명을 얼마나 소중하게 여기시는지 몰라요. 여러분 하나님을 오해하지 마십시다. 가인이 아벨을 죽인 이 범죄 일도요 여러분 오랫동안 길이 참으시다가 또 크나큰 홍수의 일로 하나님께서 이 사람들을 심판하신 일도 마찬가지예요. 이 하나님이 잘못이 아니라 사람의 잘못으로 인한 것임을 기억하시길 바라요. 다시 말해서 조금 어려운 말로 이렇게 표현할 수 있어요. 하나님과 인간이 맺어왔던 애초에 피조물과 창조자 되신 하나님의 그 관계가, 하나님이 피조물을 만드실 때부터 사실은 그 관계는 성립이 되었잖아요. 근데 그것을 이 인간이 불순종함으로 그 관계, 이 수직적인 관계를 무너뜨릴 때부터 사실은 인간은 이 중심축을 잃어버린 거나 마찬가지거든요. 사람이 늘 잘못했고 사람이 늘 하나님을 반역하는 길을 선택했다는 거예요. 그때마다 하나님이 길이 참으시다가 그렇게 심판을 하셨다는 거예요. 여러분 그것을 잊지 않았으면 좋겠습니다. 자, 여러분 우리가 이 수직적인 관계를 잃어버리면서 참 한 가지 또 기억해야 할 사실이 있어요. 그건 뭐냐면 늘 그렇습니다. 어느 것을 가든지 어느 것을 보든지 어느 것을 우리가 대입해서 생각하든지 간에 어떤 평가와 이 가치를 우리가 이렇게 정하는 이 기준이라는 거 있잖아요. 이 기준이라는 거를 이게 조금이라도 희석이 되면요 모든 것이 다 뒤틀리게 됩니다. 기준 하나가 뒤틀렸을 뿐인데 그에 따른 모든 가치와 평가들이 다 뒤틀리게 돼요. 자, 하나님이 계신 하늘, 여러분 하나님은 언제고 이 에덴 동산에서 땅을 자유롭게 오고 가면서 아담과 소통했어요. 하나님이 지으신 창조물인 아담과 소통했죠. 그런데 이제 인간의 이 반역으로 말미암아 이 인간은 그 하늘과 멀어지게 되었죠. 무엇이 선인지 무엇이 악인지 분별하는 기준도 동시에 잃게 되었다는 거예요.
오늘 우리는 이 수직적 관계가 무너진 현장을 다시 한번 보고 있습니다. 그리고 그 현장 속에서 사람들의 시도를 보게 됩니다. 지금 현대 시대라면 조금 콧웃음 칠 이야기이긴 하지만 당대 사람들에게는 충분히 어떤 승산 가능성이 있는 어떤 좀 뭐랄까 과학적인 근거가 있는 이야기였을지도 몰라요. 그것은 뭐냐면 인간 최고의 지혜의 결과물이 뭐냐면 그 당시에는 이 벽돌인 거예요. 그리고 또 탑을 쌓는 어떤 연장과 기술력이었습니다. 그들은 다시 한번 자신들만의 이 무너진 수직의 관계에 대신할 어떤 중심축을 만들기 시작했어요. 그들은 자신들의 힘으로 스스로 이 땅과 하늘을 이렇게 닿아보려고 하는 시도가 바로 오늘 읽은 창세기 11장 말씀입니다. 우리 4절 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그 탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 아멘. 여러분 혹시 네이버 웹툰의 신의 탑이라는 웹툰을 아신다면 좀 이해가 빠를 것 같습니다. 목사님이 보기에는 이 성경의 이야기를 그 웹툰 작가분께서 많이 상당수 차용한 것 같아요. 이 주인공이 이 밤이라는 주인공이 어떻게 해요? 탑을 오르게 되죠. 어떤 이유 때문에. 근데 그 탑을 오르는 가장 큰 이유는 뭐냐면 그 탑의 정상에는 모든 것이 이 세상의 모든 것이 있다고 말하고 또 이 세계를 손에 넣을 수 있고 그렇게 모든 것을 이룰 수 있기 때문이다. 그렇기 때문에 어떤 한 목적 때문에 이 주인공이 올라가게 되죠. 자, 여러분 성경에서도요. 오늘 말씀에 보면 이 탑이라는 말이 4절에 나오죠. 이 탑이라는 말은 히브리어로 미그돌이라는 히브리어예요. 근데 여기 보시면 이 미그돌이라는 이 탑은 좀 말하자면 고대의 이 지구라트 건축물 아시죠? 그런 구조물을 떠올리시면 이해가 빠를 것 같습니다. 이 탑을 짓는 이유가 이 사람들이 모여서 탑을 짓는 이유가 명백히 의도적이에요. 여러분 그리고 의도적으로 굉장히 악한 것이었어요. 왜냐하면 다시 기준을 스스로 인간이 쌓아 올리고 다시 한번 사람의 힘으로 기술력으로 하늘에 닿아보고자 한다는 그런 굉장히 의도적이고 악한 의도가 있었기 때문에 그렇습니다. 그 탑의 꼭대기를 이렇게 하늘에 닿게 해서 그 탑의 꼭대기 곧 하나님의 자리를 사람들이 넘볼 수 있겠다, 넘볼 수도 있겠다라는 생각을 했기 때문이죠. 또 하나 여러분 주목해야 할 것 한 가지가 또 있어요. 3절과 4절을 한번 여러분 성경을 펼쳐서 보시면 이런 말들이 나와요. 반복해서 무엇이 나오죠? 반복하는 건 여러분들 집중해서 보셔야 됩니다. 자, 우리가 짓자. 자, 우리가 벽돌을 만들자. 네. 이 인간들이 벽돌을 만들고 어떤 구조물들을 짓고 건물을 지어 가자는 이 강조를 여러분들이 기억하실 필요가 있어요. 이 말에는 어떤 의미가 내포되어 있냐면 자신의 능력을 과하게 믿고 과하게 신뢰하고 있는 모습을 말합니다. 사랑하는 여러분, 우리도 종종 하나님은 기억하지 못하고 하나님은 온데간데 없고 우리 자신의 어떤 교만과 우리 자신을 상당히 더 하나님보다 의지할 때가 있죠. 교만하게요. 그죠? 우리는 이것이 다시 한번 또 인간의 반역의 모습임을 우리가 알 수 있어요. 왜냐하면 여러분 바벨탑은 하나님과 같이 되려고픈 이 인간의 욕심을 반영한다고 말할 수 있습니다. 하나의 또 우상인 것이죠. 그렇다면 여러분 하나님께서는 이런 인간의 반역에 대해 어떻게 하셨을까요? 한 번 더 홍수로 더 쓸어 버리셨을까요? 아닐 겁니다. 성경을 주의 깊게 읽으셨던 분들이라면 홍수 심판 이후로 하나님은 다시는 물로 인간을 심판하시지 않겠다 약속하십니다. 하나님이요 정말 약속에 신실하신 분이시거든요. 자, 그러면 어떻게 했을까요? 인간의 이러한 적대적이고 노골적인 행동에 하나님은 그들을 흩으시기로 하셨어요. 언어를 혼잡하게 하는 일을 하신 것이죠. 그래서 언어를 혼잡하게 해서 그들의 하려는 일로 똘똘 뭉치지 못하게 하시겠다는 하나님의 계획이었습니다. 여러분 정말 하나님의 의도대로 하나님 그 계획대로 그들은 흩어지고 말았어요. 여러분 여기서 또 흥미로운 사실을 한 가지 발견하게 됩니다. 무엇이냐면 우리가 나중에 구약의 이스라엘 백성들의 이야기를 우리는 좀 어느 정도 알고 있잖아요. 이 이스라엘 백성들, 후대의 이스라엘 백성들이 하나님께 범죄했을 때, 하나님께 우상 숭배했을 때 하나님은 어떠한 계획을 가지고 어떻게 하셨죠? 이방 민족을 통해서 그들을
치시고 심판하시고 그들을 때로는 유배를 보내시면서 그들의 민족들을 이렇게 흩으시는 모습들이 나오죠. 상당수 비슷한 그런 동기와 어떤 그런 흐름들이 여기까지 이어지고 있지 않나, 목사님 그렇게 생각을 해보았습니다. 자, 다시 말씀을 돌아와서요. 하나님이 이들의 잘못된 것들을 이 언어에 혼잡케 하심으로 한순간에 무마시켜 버리고 말아요. 하나님과 같이 될 수 있을까요, 인간이? 절대 그렇지 않다는 거예요. 정말 하나님의 이 한 번의 이 행동, 이 한 번의 개입하심으로 그 수많은 사람들이 다 흩어지고 마는 거예요. 결국에 여러분, 하나님과 같이 되려고 한 이 위대한 건축물, 위대한 세상 도시를 한 번 더 만들어 보겠다는 사람들의 야망은 결국 아무것도 아닌 것, 그야말로 혼잡한 것이 되어버렸어요. 혼잡한 것의 대명사가 바로 바벨탑이라는 것, 여러분 아시나요? 바벨이라는 단어에 이미 혼잡하게 하다, 혼잡하다라는 그러한 의미가 숨겨져 있어요. 그러니까 바벨탑이라고 할 때부터 이미 혼잡하다라는 뜻을 갖고 있는 것이죠. 사랑하는 여러분, 말씀을 맺겠습니다. 하나님은요, 인간의 이 반역들을 보실 때마다 그냥 무반응하시지 않고요, 그때마다 반응하셨어요. 여러분, 왜 반응하셨겠어요? 왜 우리 한낱 미물인 우리들을 이렇게 행동할 때마다 반응하셨겠습니까? 하나님께서 우리를 사랑하시기 때문 아니겠습니까? 여러분, 기억하시길 바라요. 우리 인간은 하나님 앞에서 늘 하나님과 같이 되려는 유혹을 계속해서 마음에 품을 때가 있어요. 그것을 마음에 품을 뿐만 아니라 이렇게 실질적으로 무언가 행위를 하면서 우상을 만들기도 하고, 또 하나의 다른 기준과 길을 만들려고 하고, 또 하나의 구심점을 사람들이 모여서 만들려고 한다는 것, 그런 의도와 악함이 우리 안에 여전히 있습니다. 우리도 그렇죠. 우리도 가끔씩은 우리가 스스로 하나님과 같이 되려는 마음을 품고 살 때는 없습니까? 여러분들 한번 스스로의 마음을 한번 하나님 앞에 여러분들이 잘 한번 보셨으면 좋겠어요. 만약 그런 마음이 있다면 스스로 돌아보고 하나님 앞에 회개하면서 나아갑시다. 참, 창세기를 읽으면서 감사한 게 있어요. 그것은 뭐냐면 하나님이 범죄하는 우리를 모른 채 하지 않으신다는 거예요. 긍휼과 사랑으로 우리를 이끌어 가신다는 것이죠. 여러분, 하나님의 말씀을, 이 성경 말씀을 읽으면서 캐치했으면 좋겠습니다. 자, 그러면 이런 인간들에게 하나님은 어떤 커다란 계획이 있으시길래 목사님이 이런 이야기를 던질까요? 여러분들이 이 창세기 11장까지의 이야기를 잠시 살펴봤는데, 이제 12장부터 이어지는 그 이야기가 바로 하나님이 인류 역사 속에서 어떠한 원대한 이 계획을 가지고 우리 인간들을 이끌어 가시는가, 그 이야기가 나와 있습니다. 사실 여기에도 굉장히 문학적인 구조가 있어요. 우리 이제 문학적 구조를 우리가 배웠으니까 목사님 잠깐 이야기하고 마칠 텐데, 창세기 10장에 보면은 이 노아의 후손들, 노아의 후손들에 대한 이야기도 여러분들이 좀 읽어볼 필요가 있어요. 그런데 여기에서 이 계보들에 대한 이야기, 그러니까 후손들을 이렇게 누구 후손 이렇게 쭉 자손들에 대한 이야기가 나오는데, 이 창세기 10장이 창세기 11장, 오늘 읽었던 바벨탑 사건을 기록한 앞장이잖아요. 근데 이 앞장에, 이 10장의 마지막 부분에 이렇게 어떤 자손의 이 계보를 쓰냐면 이 셈에 대한 족보를 쓰고 있습니다. 기록하고 있습니다. 그러니까 보면 이 인간이 어떻게 악한 행동을 했는지, 또 하나님은 어떻게 이 인간을 구원하시고자 어떤 구원 역사들을 이루어 가시는지, 이게 계속 교차가 되거든요. 문학적 구조가 그렇습니다. 그러면 창세기 10장에서 하나님께서 노아에게 언약으로, 약속으로 무슨 말씀을 하셨는지에 대한 이야기가 창세기 10장 후반절에 나와 있고, 또 그에 반해서 또 어떻게 해요? 인간은 또 타락해. 그런 이야기가 바로 창세기 11장, 오늘 읽었던 이야기고. 자, 그러면 창세기 12장이 또 기대가 되겠죠? 네. 그래서 여러분, 이 하나님의 커다란 계획을 가지고 인류 역사 속에서 길을 펼쳐가시는 이 이야기, 이걸 우리가 하나의 키워드로 이렇게 축약해서 말할 수 있다면 뭐냐면 언약이에요. 언약. 그래서 이 노아에게 하신 이 언약, 이 약속이 이 창세기 12장에 가서 어떤 한 인물에게 다시 한번 조명이 됩니다. 그 인물이 누구일까요? 다음 주에 살펴보도록 하겠습니다. 네, 이제 기도하고 마치도록 하겠습니다.
하나님 아버지 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 창세기 1장부터 11장 이 말씀들을 우리가 곰곰이 살펴보았습니다. 인간은 늘 하나님이 베푸시는 은혜를 저버리고 하나님의 그 기준을 저버리고 하늘에 닿아보고자 시도하는 인간의 그 반역의 길로 들어서는 것을 보게 됩니다. 하나님, 그렇습니다. 우리 마음은 늘 하나님과 같이 되고픈 그 마음에 하나님이 원하시지 않는 불순종을 할 때가 너무나 많습니다. 주님, 저희들에게도 그렇습니다. 그런 마음이 들 때마다 하나님 성령의 힘으로 물리치게 하시고 늘 말씀을 가까이 하고 성령으로 전신무장이 되어 항상 하나님 아버지 그런 유혹이 들 때마다 하나님 앞에 그 유혹을 내려놓고 늘 승리할 수 있도록 저희들을 붙잡아 주옵소서. 주님, 이제부터 계속해서 살펴볼 이 토라 시리즈, 우리가 모세오경의 이 말씀을 계속해서 상고해 보고자 합니다. 하나님, 이 귀한 말씀의 이 흐름들이 또 귀한 말씀을 통해 하나님께서 우리에게 오늘날도 동일하게 말씀하시고자 하는 그 말씀들이 우리 마음에 깊이 새겨질 수 있기를 간절히 소망합니다. 주님 감사합니다. 모든 것 주님께 영광 올려드리며 사랑이 많으신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 주기도